oleh siapa? Dari mereka ulama berpihak silaturahmi kepada sebuah demonstrasi yang sama setiap bertemu insyaAllah setiap bertemu kita yang satu yang ada usaha bisa mengikuti rahmat Allah Terima
Ya Hafid ya Nasir ya Wakil ya Allah 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 ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits 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 hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir ya Allah ya Latif 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 astaghfirullahaladzim innahu kana ghaffara 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 Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ya Rasulullah 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 Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tutani awai wa tunamuni wa qasi wa hasan khawasini wa yustasqal wa mawi wa karim wa ala alihi wa sahbihi li kulli damatin wa tabasin bi adati kulli madhubin lama Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu minhu qadwatan marihil qurabun wa tutani awai wa tunamuni wa mawi wa hasan khawasini wa yustasqal wa mawi wa karim wa ala alihi wa sahbihi li kulli damatin wa tabasin bi adati kulli madhubin lama Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu minhu qadwatan marihil qurabun wa tutani awai wa tunamuni wa mawi wa hasan khawasini wa yustasqal wa mawi wa karim wa ala alihi wa sahbihi li kulli damatin wa tabasin bi adati kulli madhubin lama Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu minhu qadwatan marihil qurabun wa
ومن وجه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لحظة ونفس كان بكل مطلوب لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل منه وتتفرج منه رحمة الله الهوائج وتنام به الروائب وحسن الخواتم ويستشفى الرحمن بوجه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لحظة ونفس كان بكل مطلوب لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل منه وتتفرج منه رحمة الله الهوائج وتنام به الروائب وحسن الخواتم ويستشفى الرحمن بوجه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لحظة ونفس كان بكل مطلوب لك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأموال العفوات وتغفر بها جميع الخطايا وتغفر بها من جميع السيئات وترفعنا بها إلى أعلى الدرجات وتبلغنا بالشفاعة من جميع الخيرات في الحياة والممات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأموال العفوات وتغفر بها جميع الخطايا وتغفرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إلى أعلى الدرجات وتبلغنا بالشفاعة من جميع الخيرات في الحياة والممات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأموال العفوات وتغفر بها جميع الخطايا وتغفرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إلى أعلى الدرجات وتبلغنا بالشفاعة من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير يا جبار يا غفار يا ذا البأس الشديد قال حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وجعلنا علينا وعلى المسلمين يا جبار يا غفار يا ذا البأس الشديد قال حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وجعلنا علينا وعلى المسلمين يا جبار يا غفار يا ذا البأس الشديد قال حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وجعلنا علينا وعلى المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على
يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إنه هو التواب الرحيم أفضل ذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا رسول الله لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله إله رسوله ورضا الرسول عليه وحده لا إله إلا 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد سميع الخلق إلا الله اللهم صل على
العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله 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 العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين ربنا تقبل منا ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin ya Allah. Amin ya Amin ya Allah. Amin ya Amin ya Amin Amin ya Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Ke langsung lagi langsung lagi pilih Assalamualaikum warahmatullahi
sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya pun selawat salam semoga tetap kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin berhadirat rahimakumullah, nafatul kula Subhanahu wa ta'ala. Laqad ja'akum rasulun, datang seorang rasul min anfusikum dari bangsa TV. Maksud Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan kanjeng Nabi, dari bangsa Arab TV diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimakan abang sambung dengan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka akan ja'akum rasulun, diutus penerus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dia di sektor kampung atau sektor desa, agar dia kampung meminta, maka diutuslah para mubalik, para penyalur risalah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diutuslah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan keterangan, untuk menyampaikan dahulu Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia para tokoh-tokoh agama, para tokoh-tokoh majelis taklim, para tokoh-tokoh yang bisa beri tarbiyah, keterangan
sebagai pengganti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diutuslah orang di kampung Panika ke aku ngabele, ke aku sebagai al-ulama warasatul anbiya. Allah utus dari bangsa Jariah TV. Ketika diutuslah orang-orang ketika semrosati dakwah-dakwah berganti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di para satejo di mana bisa duduk, baik di perantauan, baik di lain desa, baik di mana saja, kita harus mengukur-ukur, mencintai Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengukur-ukur, mengaku sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus menjunjung tinggi orang-orang yang merosaki fatwa-fatwa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus bisa mampu menulungi gerak-gerak dakwah-dakwah yang merosaki dakwah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus kita bisa bersyukur. Jika sebagaimana Allah disebut ayat berarti fastabiqul khairat, berlomba-lomba, berkumpul untuk mempersatukan umat, berlomba-lomba membantu untuk fastabiqul khairat dalam dakwah-dakwah kebaikan agar tiada godaan taklim kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi sumbangsi kita kepada dakwah risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sebaik mungkin. Misalnya kita membantu pemikiran, membantu kebersamaan, membantu mensupport, membantu tenaga, membantu gerakan, membantu sekedar keadaan mengukur kita sebagai umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus kita bisa mengibarkan sebagaimana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana luar kita berada, di mana luar kita berada. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum mengutus seorang rasul min anfusikum dari bangsa Nabi. Azizun alaihi ma yastur, sangat berat alaihi ke atas rasul-rasul. Di para junjungan sahaja Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mengalami keberuntungan dalam berdakwah, dalam menyampaikan dakwah-dakwah iman diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menyampaikan kebaikan dalam masyarakat umat seluruh. Ya. Juga bagi penerus-penerus, para mubalik, para tokoh-tokoh agama yang telah menyampaikan di tengah-tengah masyarakat risalah-risalah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keadaan itu juga sangat berat pemikiran, berat dari berbagai macam hal-hal. Kadang itu ada gangguan kalau kumpulkan akan itu para ajunan tersebut. Bagaimana sebagaimana juga bagaimana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena para ajudan setuju itu setiap kebaikan itu butuh pemikiran, butuh keluasan berpikir, butuh pengorbanan masa dan waktu
dan butuh juga itu sangat berat orang-orang sengaja dengan ilmu dan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azizun alaihi, sangat berat alaihi terhadap Rasul-Rasul dan terhadap penerus-penerus perjuangan Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'alistu harisun yang sangat cintakan kebaikan Rasul-Rasul yang sangat cintakan kebaikan para mubalik-mubalik kebaikan, para tokoh-tokoh mengajak kebaikan amal makhluk ilal akhirah, amal kebaikan menuju kepada akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harisun alaihi, yang sangat cinta kebaikan untuk ketentuan kenapa? Supaya betul kita sebagai betul-betul orang-orang seumat seukuh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, sesungguhnya kepada Allah, ilaihi kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilaihi raji'un, mereka orang-orang kebaikan dikembalikan. Jadi betul-betul bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimaksud kepada kebenaran, kepada apapun Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alaikum bil mu'minina raufun, disebabkan perintah kebaikan ke atas umat, ke atas masyarakat, ke atas pada siksa bil mu'minina, kalau orang-orang mukmin, Rabbul Rahim, Maha Penyantun lagi Maha belas kasih sayang ketika Rasul-Rasul ketika atau penerus-penerus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andainya tidak karena kebaikan, andainya tidak karena harisun alaihi, tidak karena cinta kebaikan, mungkin bahagia saja tidak ada mubalik, tidak ada tokoh-tokoh agama yang menyeru kepada jalan-jalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecil, kecil. Hadirin wal hadirat rahimahullah, semakin bulan Ramadan kita perlu betul-betul menunjukkan kenapa maksud-maksud atau ketidak-ketidak atau keindah-keindah di bulan Ramadan yang sebagaimana yang telah kita kemarin mereka sudah menjelaskan tentang beberapa bab mengenai agama siang dan tentang hukum-hukum yang menerapkan puasa. Jadi kemarin diterangkannya sebagai orang musafir dan orang-orang yang sakit di dalam berpuasa. Hadirin wal hadirat rahimahullah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kami untuk beberapa malaikat dan beberapa setan. Beberapa malaikat untuk kami menguji iman betul-betul. Ya, sebagaimana Rasulullah bulan asal sekali, semenit tak asal sekali, karena semalam bulan jatuh yang orang bercocok marawi berasal dari asal tahun lalu sedang ini dari kados kenal kesulitan imsak sepuluh memakai untuk imsak sunnah. Jadi yang betul-betul sebelum pandemi demikian lagi bercocok sesungguhnya Allah Ta'ala itu di dalam bulan puasa itu keagungan iman
puasa. Sebagaimana di dalam hukum saya terangkan oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kadinto bulan di bulan Ramadan kadinto memfokuskan untuk menghormat, mengagungkan bulan Ramadan kadinto, mengagungkan bulan suci turunnya Al-Quran yang bulan itu. Bermaksud turunnya Al-Quran di bulan masa Makkah, takbir diganti masa para nabi yang bermuslim. Jadi dalam bulan itu syahrul Ramadan melalui sunnah Al-Quran yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang unzila fihi Al-Quran. Pada bulan Ramadan itu Allah Al-Quran. Jadi perlu sangat sekali diakui bulan itu. Maka Kanjeng Nabi ketika paling memerlukan seampun itu sebelum kita pergi kadinto dianjurkan untuk bahkan bekerja yang 11 bulan ke aku persiapan bulan Ramadan. Karena benar bisa benar susah adalah pada bulan Ramadan. Hakim lebih afdol, lebih bagus untuk menghindari kelakuan-kelakuan lain aku ngaji bulan Ramadan. Artinya apa itu? Karena kadang itu uji iman itu tambah masuk bulan Ramadan, tambah padat kelakuan. Bahkan ada diuji kalau berhubungan yang lebih besar. Ini, misalnya gajian 100 sebelum puasa plus 200 ini mereka tertarik, atau 300 diperlibatkan mereka. Tidak. Karena ujian itu ujian iman itu, jika memang saat-saat yang ketika berlibat ganda tawaran-tawaran, dan itu aku maka itu bisa lagi untuk ngaji. Biasanya ngaji bulan Ramadan atau membaca ibadah sholat sunnah, kebaikan karena maka gagal dengan saat bulan Ramadan. Berita oleh juga, anak-anak berita oleh saking terusir itu menurut keterangan dia juga terus dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk hormat hukum terkabul Ramadan. Artinya walaupun ditawari keuntungan gak dinto bisa juga salah satu dalam bulan Ramadan ini bawa orang ala ini orang bulan niat bulan Ramadan pada saat makin bulan Ramadan niat juga dari panggungan untuk betul-betul kerja. Aku mengatakan betul, aku mencari nafkah. Terkecuali bisa karena saja, misalnya terbulan berpanjangan gak itu makin tak dicerai, tadi kami cukup, jika darurat. Misalnya tadi kami cukup, tadi kami susun anak. Misalnya bulan puasa kita berapa bekerja tak berapa karena itu masalah bermasalah. Karena bahaya menawi kita tak bekerja di saat itu pas anak tak cukup atau tak benar tanding kami belanja kan itu ini karena darurat. Jadi sebab karena kan itu takut beberapa dengan itu mati sebenarnya. Dimana dia kami cukup ada yang kami jangan niscaya bahaya maksudnya. Tapi kalau bisa dipertahankan misalnya biaya misalnya untuk menanggulangi sepanjang Ramadan lebih bagus itu berhindar dari pekerjaan keakur banyak ngaji. Sampai hadis Kanjeng Nabi
saya sampaikan tentang kalau kemarin panika Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atubu man faraha bidukhulil Ramadan harramallahu al-jasadu ala mi'raj. Man faraha sapa orang sing sapa orang sing ceker, sapa orang sing bahagia belum belum masuk bulan Ramadan akan masuk bulan Ramadan. Ulmat orduman laki-laki harramallahu Allah haramkan hidup kejadian orang berbahagia. Alhamdulillah, Allah aku yang harap tidak betul Tuhan yang luar biasa. Tuhan aku lagi napa boleh tempelan bulan Ramadan masuk bulan Ramadan aku lagi dari aku lagi sampai bisa lagi pekerjaan aku punya amalan aku usah menghubungi kadinto kenapa karena rajul-rajulna berangkat sayyidul amal ratuna amal bulan Ramadan ratuna kebaikan sayyidul mubarakah ratuna berkah banyak neraka dari bulan-bulan selain banyak kencur dari bulan-bulan 11 dikasih maksud benda tak boleh maksud kalau coba lebih afdal untuk aku lagi untuk meminta untuk kat itu aku lagi dalam bulan Ramadan berusaha kepada maju ke betul dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala katil akatia salat sunnah akatia silaturahim aku motor akhirat motor keputusan dengan aku baca Al-Quran gitu. Jadi dipenuhi dengan aktivitas kebaikan. Jika cuma mereka masuk tingkatan grade kepada iman yang alhamdulillah iman yang sangat lebih terus. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jepun Gusti Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah itu ayat 190 sampai 100 mengenai bab bahasa Jepun Allah Subhanahu wa taala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin wa man tatawwa'a khairan fa huwa khairun lahu wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa man shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-'usra wa litukmilu al-'iddata wa litukabbiru Allaha 'ala hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Uhilla lakum laylas siyamir rafa ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahum alimallahu annakum kuntum
أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن بشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخط البياض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلكم يتقون. Jawab Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci Al-Qur'an itu ayyaman ma'dudat, yang beberapa hari ma'dudat yang ditentukan bulan Ramadan. Faman kana minkum maridan, maka siapa yang dia minkum di antara bertengkar maridan dan berjasa sakit, au ala safarin, atau atas dalam safarin perjalanan musafir, fa iddatun, maka wajib mengganti sebanyak hari yang ditinggalkan. Min ayyamin ukhar, dari beberapa hari yang punya hari ukhar, pada yang lain. Artinya kan itu para jual sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan beda dekat orang-orang maribur atau ala safari, orang sakit kalawan orang dalam perjalanan musafir sebagaimana boleh jelaskan minggu kemarin. Jadi kasih bisa tak puasa. Yang lagi sakit, mereka pas atau mau perjalanan musafir sejauh untuk 80 km perjalanan. Tapi fa'iddatu min ayyamin ukhra, harus diganti sebanyak hari yang ditinggalkan. Ya, misalnya sakit senapa hari tak puasa, harus diganti sebanyak musafir juga beberapa hari tidak berpuasa selama perjalanan juga sebanyak itu juga kita menjadi dua dari yang air dari nyawanya hari dan juga dari hari yang lain. Terus nyebut Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wa 'alal ladzina, dan wajib atas alladzina, dan orang-orang yutiqunahu, mereka berat menjalankan puasa, yutiqunahu, mereka orang-orang berat menjalankan puasa, melakukan puasa, fidyah, maka membayar fidyah, orang-orang membayar fidyah. Ta'amun, yaitu memberi makan dan orang-orang misalnya tak mampu melaksanakan puasa, tak mampu akan terima puasa mereka, maka wajib mereka itu agar orang-orang miskin sebagai pengganti. Misalnya kan itu dalam pembahasan ilmu fikih, kan itu mereka dalam satu orang miskin mereka satu mor, jika sebagai gantinya. Tapi tergantung dari daerah atau wilayah mereka, kebutuhan pokok makannya apa, dan misalnya untuk menyewa juga kalian untuk beras, mereka satu rumah mereka ukuran 0,700 gram. Ya, ukurannya 200 kilogram atau disumbangkan untuk 2 rakok tangan serat serajur, 2 rakok telapak tangan serajur. Sifatnya kayak itu, itu yang orang miskin pun kalian tak mampu, tak bisa maju dan puasa-puasa yang
Faman tatawwa khairan fahuwa khairun lahu wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Faman manasaba orang tatawwa sukarela atau mengerjakan khairun kebaikan yang menunjukkan fidyah bahwa oleh mereka khairun lahu lebih baik artinya kan itu dan Allah Subhanahu wa taala ipamannya anak paling lebih bagus. Misalnya orang 208 anak saja itu hebat loh. Ya kalau aku adalah plastik petra kan tambah fokus. Jika diganti kalaban abenya jika masuk atau mereka masuk mereka lebih baik lebih bagus. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam kelanjutan ayat ke-6, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa antasumu bahwa tasumu kalian orang-orang berbanika tetap berpuasa khairun lebih baik daripada tidak puasa lakum bagi orang-orang berbanika in kuntum jika kalian tak melakukan kalian mengetahui. Oke, lebih baik mereka tetap berpuasa. Itu pentingnya ketika ayat surat Al-Fatihah benih Allah haramati puasa. Benih Allah haramati cuma bisa tak puasa lebih bagus. Misalnya musafir kau bisa peraan tak puasa, cuma pun puasa lebih bagus orang maksudnya. Karena gula betul ada kebujaman gula karena makan kebujaman. Jika kan mampu, tapi mampunya bukan puasa. Bagus itu mampu, bagus apa? Mudah mampu, sekarang ini bahaya, ya bisa tak puasa. Bisa tak kuat, bisa tak puasa pun sekiranya tak mampu. Seterusnya pun jawab Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa man syahida minkum syahri falyasum. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, syahrul bulan Ramadan, bulan puasa. Unzila fihi al-Qur'an itu tepat di turunna Al-Qur'an fihi al-Qur'an untuk hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Napa Allah turunkan Al-Qur'an karena untuk hudan lin-nas petunjuk dekat manusia wa bayyinatin dan penjelasan kepada manusia kepada ulul kecenderungan wal furqan untuk menentukan kepada jalan ke neraka kepada jalan ke surga. Ayat kedua Allah Al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan untuk lakuati jalan benar jalan tak benar. Dengan singkat kata kan kafir. Membuat jalan kanan berlakuati jalan kafir. Ini kata Al-Qur'an Allah Rabbul ketika untuk menunjuk salah benar kau dianggap itu jalan-jalan dunia atau jalan-jalan di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Timur ada Al-Quran, ada para nabi kan itu, maka manusia kan itu sebenarnya ini ada manusia salah. Setahun ini para manusia kesalahan satu berkesalahan akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala maturun berkalungan itu. Seterusnya pun ayat itu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan sebuah
syahida minkum syahri falyasum. Faman maka siapa orang syahidah yang telah menyaksikan hadirnya bulan Ramadan minkum di antara bulan berpanjangkan di antara bulan kami asyhadu balika bulan Ramadan falyasum maka hendaklah ia berpuasa. Mula orang makin bulan puasa ya puasa. Kenapa bulan Ramadan dengan puasa? Karena lah orang sebulan makin bulan puasa. Saya rasa paling unik karena itu ini asyhadu falyasum. Paman syahidah maka Allah Subhanahu wa taala paling jadi terlihat puasa itu. Dengan ayat yang menerangkan perintah sabutnya puasa karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu. Pas terusan diboleh oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim itu wa man kana maridan aw ala safarin kembali ayat syahadat. Jika ayat yang menerangkan yang itu ayat 145. Sebelum boleh kalimat kata subhasa mereka ayat maka yang lagi boleh oleh Allah Subhanahu wa taala yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah apare yuridullahu bikum dekabat nakabi dekamanusah al yusra kemudahan keberkahan yang sakit tanpa puasa bisa tak puasa musafir jauh bisa tak puasa mereka keberkahan wala yuridu bikumul usra ben Allah apare yuridu bikumul usra dekabat nakabi kalabat tak puasa kadang manusia yang itu mereka macam-macam tangkir bodoh kita puasaan tak terwala lakona tapi mereka sehingga tak puasa mereka tangkir manusianya mereka kalian pun kita puasa tak orang Allah takut nanti kan yang mana Allah uji keimanan manusia. Tapi mengajar bahasa alhamdulillah coba kita lebih fokusnya karena itu tidak ada aktivitas selain alat pertama itu mereka alat pertama kali itu karena mati bulan Al-Qur'an haji lah dia ada kata mati. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala merosaki demi berbuat di dalam Al-Qur'an itu wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun wa litukmilu dan agar kalian menyempurnakan al-iddah dan kehitungan atau bilangan hari berpuasa wa litukabbirullaha dan agar kalian mengagungkan memuji Allah Subhanahu wa taala ala ma hadakum ke atas apa yang hadakum dia telah tunjukkan kepada kalian walakum supaya kalian tashkurun jadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala wa tikuna Allah menyukurkan kalau tetapi minta dengan Tuhan bilangan hari itu sebagai supaya kalian menjadi laku tashkurun menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelanjutan ayat itu
da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Wa idza sa'alaka tatkala jika sa'alaka bertanya kepadamu Muhammad, ketika Nabi tersebut tatkala bersyatanya dekat panjenengan, dekat kiai, dekat tokoh masyarakat senyampung saluran risalah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibadi dari hamba seko anni tentang seko fa inni maka jawab qari seko biasa cuma itu berdoa katanya pangeran ya berdoa katanya pangeran Muhammad dan Allah disuruh jawab pangeran Rasul semua itu kan bukan kiai atau masyarakat atau agama ketika kabar mubalik tidak hanya tentang pangeran misalnya jumpa pangeran ia bersebut yang bertambah kali ini kan maka sesungguhnya udah dekatnya yang lain menentukan Allah min hablil warid disebut oleh orang yang simpel di agama Allah kecil tentang aja oleh katanya pangeran sehingga Allah beri jawaban bagi mereka pada sesungguhnya aku itu dekat. Terus lanjutan ayat kali itu ujibu da'watad da'i da'ani falyastajibu li. Ujibu aku mewajibkan, aku menjawab atau mengabulkan da'watad da'an dengan doa atau permohonan ada orang yang berdoa. Idza da'ani tatkala da'ani, ia berdoa kepadaku falyastajibuni, maka hendaklah mereka menjawab seruan kepadaku. Falyu'minu, dan hendaklah mereka beriman bila sekol la'allahu, supaya menghadapi ya Rasul mendapat petunjuk kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala kita mengajukan atau memberi keterangan dalam Al-Quran itu tentang oleh dakwah ad-da'i, orang yang minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza da'a li'abadillah, ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka maka Allah menerima dan karena oleh kepada makanan untuk mereka juga pun selalu memohon doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah menjadikan jika istajib dakwah Allah menerima doa-doa kita yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ketiga ini mereka sampai berpuasa ayat yang menerangkan berpuasa sampai ayat surat Al-Quran itu 180 bisa ya kemudian setara yang putih kemudian akan datang tak menjelaskan pandangan sudah selesai. Jangan Allah Subhanahu wa ta'ala itu lanjutan ayat itu uhilla lakum lailatas syiyamir rafatu ila nisaikum. Uhillu lakum, dihalalkan bagi kami lailatas syiyam, pada malam hari puasa. Ar-rafatu, bercampur atau menyubuh ila nisaikum, kepada istri-istrinya. Jadi Allah menerangkan yang itu tentang orang keluarga rumah tangga suami istri dalam bulan puasa itu. Jadi manakah halal dengan halal bercampur bersekutu, rasakan terlibat
petunjuk dari Al-Quran. Coba Allah menerangkan lelaki di siang hari tapi subuh itu Al-Quran Allah akan jelas dan menjelaskan. Maka haram akhirnya jika membayar kafarat, jika puasa 2 bulan berturut-turut menoreh puasa subuh di siang hari pada bulan Ramadan, membayar kafarat harus wajib 2 bulan berturut-turut. Entah apa lagi satu orang miskin banyak orang. Entah apa puasa 2 bulan berturut-turut satu orang miskin. Sebenarnya abidah boleh aku dengan sesehari. Misalnya makin cukup 15.000 atau 1 bulan ini kali kan 60 orang. Itu berat. Jangan main-main pada bulan puasa yang datang. Kita mulai dari semak lewat baca kagentas. Kelanjutan ayat itu kan itu dalam Al-Quran kan itu Allah mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Hunna mereka adalah libasul ibarat pakaian. Lakum dan kabar kafir wa antum dan kalian adalah libasul pakaian lahunna dan mereka. Jadi jika Allah menjelaskan orang keluarga itu suami istri itu panika ibarat pakaian. Ini karte maksudnya orang keluarga itu yaitu Allah ibarat pakaian. Pada pakaian selaki memakai sebine memakai selaki. Jadi saling memakai. Libasul lahunna. Mereka ibarat pakaian lahunna bagi mereka. Tundangan itu menunjukkan mereka yang benar orang tidak. Antara dua itu antara dua adalah tunang. Ia mengatur dan antara dua. Ia mengatur, bukan mengatur, ia mengatur. Jadi mengatur mereka jamak kepada yang mengenal rakyat. Ia mengatur tunang rakyat kepada yang mengenal orang bingung. Alimallahu annakum kuntum taqtaduna alimallah. Maka Allah telah mengetahui angkum mereka bertakabir kuntum kalian telah taqtadun, kalian telah mengkhianati, tidak dapat menahan. Teori gajah mereka sudah ternyata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma orang macam berusaha siang hari pada bulan puasa, mungkin kemudian mengkhianati itu. Anfusakum dan kabar kafi fataba. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat alaikum atas kalian wa afa dan dialah memaafkan aku kepada kalian. Jadi orang-orang yang berdosa kepada Allah memberi taubat, memberi pertobatan kepada mereka. Dia yang lain Allah mengatakan innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah memberi taubat hanya pura bagi belas kasih sayang. Seterusnya pun ayat ke-7 dilanjutkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fal ana basyiruhunna. Fal ana, maka sekarang basyiruhunna, gaulilah mereka istri-istri Nabi wa batahu, dan kalian carilah atau mintalah
maka Allah apa yang telah Allah tetapkan atau telah Allah putuskan lakum dan kafi. Wa kulu washrabu wa kulu dan makanlah ba'da kafi washrabu minullah ba'da kafi hatta sampai yatabayyana nyata jelas lakum bagi ba'da kafi al-khaytul abyad, yaitu benang al-abyad putih terang nyatanya minal khayli, yaitu dari benang al-aswad hitam kegelapan sorok untuk buka dihalalkan adalah yang untuk buka misalnya matahari sampai tidak ada mereka putih-putih juga minal fajri halal bergaul sama suami istri dan halal maka bersuatu demi minum. Yang ketiga jika waktu buka di waktu buka kan itu berguna ada kadang-kadang untuk saya lakukan cuma menggunakan orang yang ngate-ngatena atau terjun karena mereka kebanyakan atau smart untuk sadar kita kadang-kadang lebaran disunahkan jadi masuk gerakan bukan juga disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya tak pernah ada buka dan buka dan berarti kesulitan sekarang. Terus pun Allah terangkan dalam Al-Quranul Karim ketika summa atimus syiyam ilal lail, kemudian atimu sempurnakan berdekapi asyam yang berpuasa ilal lail sampai waktu malam. Terus orang ketika waktu buka subuh dari perkara itu dengan bergaul dengan suami istri dari tak makan dari tak minum wala tubashiruhunna dan janganlah kalian tubashiruhunna kalian menggaul mereka kembali boleh kalian sebatas waktu sedangkan kalian orang-orang yang masjid adalah masjid itu naik beberapa mereka menggunakan orang-orang ketika dalam masjid. Tilka hudud Allah fala taqrabuha. Tilka itulah hudud Allah, ketentuan hukum Allah Subhanahu wa taala, fala taqrabuha maka janganlah kalian mendekatinya. Jika itu larangan oleh tikaf di dalam masjid. Agar tikaf itu oleh nginep di masjid tapi dia tikaf. Teori di masjid kali itu teori masjid. Karena itu kayaknya oke. Kayaknya dengan dia tikaf itu diisi kalau berjibulnya juga. Bukannya tikaf tapi tak kayaknya. Ya kalau itu hari tak tas terlalu. Cuma di masjid sampai dia kaki dia tinggal. Dia kalau tinggalkan di masjid sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak boleh bergaul kepada suami istri dalam tinggal di dalam masjid. Jika larangan pun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak boleh. Kalau kita tidak boleh. Tilka hududullah fala taqrabuha kadzalika yubayyinu Allah ayatul linnasi la'allakum yattaqun. Kadzalika demikian itu yubayyinu Allah menjelaskan ayat-ini dan ayat-ayat linnasi untuk manusia la'allakum supaya benar tattaqun. Benar kita oleh takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menerangkan binasib binal ayat. Allah menjelaskan dengan ayat-ayat
yang berlaku apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran Karim. Tadi wajib hukumnya mengikuti apa sebutnya di dalam Al-Quran Karim. Tidak bisa bantah menjawab Allah daya menjawab Allah caca menjawab Allah beredo. Nah, ini kan Al-Quran. Di Al-Quran itu tidak bisa dibantah. Saya bisa bantah ya, ijma ulama, kias, kita bisa dibantah. Tapi kalau Quran, kalau berhadis bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka haram untuk membantah Al-Quran dan membantah hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menambah tentang hadis, tapi saya bantah boleh, tak bisa klarifikasi boleh. Tak bisa diukur-ukur oleh harus tetap menajak menggunakan yang Nabi merah mirip. Nega. Menjawab dengan Al-Quran merah, ya merah boleh. Tak bisa bantah. Kalau pendapat ulama bisa berbeda dalam pendapat dalam ilmu fikih, Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambal. Jika pembantahan makna-makna atau ijma atau kias-kias ulama sempat kebalikan. Ulama Hanafi Imam Malik Imam Syafi'i dan mereka gini, tapi kalau kita tidak bisa sudah membantah ketetapan yang sudah disepakati jumhur ulama timbul labanya pendapat Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, tak bisa bantah karena hukum ni kan pun nastari lambat. Kali guna macam lagi, kitab kali nyari kitab nyari keterangannya sudah muktabar. Ini kan penting lah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mungkin kajian kita batas betul kalau ada kehilapan dari penyampaian itu karena kehilapan gula maka betul dengan satu rasa yang sangat tersebut gula kiri ada menawarkan ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin tanhalu bil rokatu wa tamfariju bil qurabu wa tugamil hawaiju wa tunalu biragaihu wa husnul hawatibi wal mustasqal gamamu biwajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi akali kulli ma'lumin Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma